मंत्री ईश्वर खंडरे बिना डेवलपमेंट विजन वाले नेता है। उनके पास डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने जिले के इंचार्ज मंत्री ईश्वर खंडरे पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि 4 बार जीतने के बाद भी जितना डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। गुरुवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 21 सितंबर 2022 को मैंने ही केंद्र को पत्र लिखकर बीदर शहर के सुक्षेत्र पापनाश मंदिर को प्रसाद स्कीम के तहत पहचान दिलाने और डेवलपमेंट के कामों के लिए पहचान बनाने को कहा था। इसलिए 25 अक्टूबर 2023 को केंद्र ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया कि हमने प्रसाद स्कीम के तहत फंड मंजूर कर दिया है। इन सब वजहों से राज्य सरकार ने एक मॉनिटरिंग एजेंसी के लिए टेंडर भी मंगाया है। फिर 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली नींव रखी। इतना सब होने के बाद भी मंत्री खंडरे ने ठेकेदारों को पापनाश मंदिर का काम शुरू नहीं करने दिया। आखिर मैं जब प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि काम जल्द शुरू होना चाहिए तो काम शुरू हुआ। नींव का पत्थर पहले ही रखा जा चुका था, फिर भी बाप बेटे एमपी सागर खंडरे और मंत्री ईश्वर खंडरे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की परमिशन लिए बिना इन्विटेशन लेटर पर अपना नाम लिख दिया। दोबारा नींव का पत्थर रखना एक माफ न करने लायक जुर्म है। वे पूरे बीदर शहर में कटआउट लगाकर लोगों को गुमराह करने वाले हैं कि उन्होंने प्रसाद स्कीम के तहत पापनाश मंदिर को फंड दिया है। पापनाश के डेवलपमेंट में एमपी सागर खंडरे और मंत्री ईश्वर खंडरे का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। इसमें उनका कोई रोल नहीं है। आपके इस तरह के झूठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आने वाले दिनों में लड़ेंगे। जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे लोगों को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिल्ली में अराजकता मत फैलाओ, खुबा ने डांटा। अगर पापनाश मंदिर में पिता और बच्चों का कोई योगदान है तो वे कागजात लाकर सबके सामने दिखाए और पापनाश लिंग पर हाथ रखकर कसम खाए। खुबा ने चुनौती देते हुए कहा कि ईश्वर खंडरे की राजनीति पिछले 2 साल से ऐसे चल रही है जैसे सूरज ढलने पर दिया चमकता है। खुबा ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वह शायद राजनीति के आखिरी दौर में 2028 के आम चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। खुबा ने भविष्यवाणी की कि भालके में बीजेपी के एमएलए चुने जाएंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पापनाश मंदिर और जिला परिसर के विकास समेत कई प्रोजेक्ट्स का 4-5 बार शिलान्यास करने की बुरी आदत अपना ली है। यह निंदनीय है कि मंत्री और एमपी एक बार फिर जिद करके पापनाश मंदिर के विकास के काम का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री पहले ही वर्चुअली कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ किया गया तो हम मौजूद रहेंगे और इसका विरोध करेंगे। नेताओं ने शायद गलती की हो, लेकिन जिला प्रशासन को जाग जाना चाहिए था और शिलान्यास की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जिला प्रशासन पर कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की कोशिशों से ग्रांट जारी हुई थी, इसलिए दोबारा शिलान्यास करना गलत है। पूर्व एमएलए प्रकाश खंडरे ने बात की। वहीं बीजेपी जिला महासचिव पीरप्पा औरादे, बीजेपी शहर इकाई के अध्यक्ष शशि होसरड़ी, राजशेखर नागमूर्ति, बाबूराव कारपारी, नागभूषण कमठाणे, वीरू डिगवाल, श्रीनिवास चौधरी और कई अन्य लोग मौजूद थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश और पपुराज का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈ ತರ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಶತಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪನಾಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೆದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದೀರ ಹೊರತಾಗಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನಸಾನೇನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸಿ ಅವರೇ, 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು. ಮತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಕಳೆದ ಒಂದು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6
ಆರುವ ದೀಪ ಕುಡಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಫಡ್ಫಡಿಸ್ತದಂತ. ಆರುವ ದೀಪ ಕುಡಿ ಬಂದು ಫಡ್ಫಡಿಸ್ತದಂತ. ಹಾಗ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೊಂಟಾವ. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆ ಸೈಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳೇನದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೇನದ ತಿಮ್ಮಂಥದ್ದು, ರೈತರೇನದ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನೆಗಳು ರೈತರು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾವ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬರ್ಲು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹಿಡೀರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ಅದು ಹಿಡಿದಾರ ನಮ್ದೇನೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದನ ಕರುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಉಳಿಸ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವತಃ ಏನದ ಊರು ಭಾಲ್ಕಿ, 4 ಸಲ MLA, 2 ಸಲ ಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಏನದ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಇದೆ ದಾದರ್ ಆದ ನಂತರ. ಆ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕಾಲನಿ ಏನದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. 100 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತ ತಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ರೈತರ ಕೊರಗು ಏನಿದೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜನರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಬ್ಬು ಉಳಿಸ್ಲಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೈತರಿಂದ. ಹಂದಿಗಳು ರಾತ ಒಂದೊಂದು 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಏನದ ಕಬ್ಬು ಏನದ ತಿಂದು ಏನದ ರೈತರಿಗೆ ಪರೇಶಾನ್ ಮಾಡೋ. ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಏನದ ಮುಂಜಾನೆ ನೋಡತನ ಕಬ್ಬೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೇನದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ಇದ್ದಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನದ ನೀವು ಬೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಏನದ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾನು MLA ಇದ್ದಾಗ ಕೋಸಮ್ ಏನದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನದ ನಾವು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಚೀನಿ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದೇ ಇತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ನಾ MLA ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಚೀನಿ. ನೀವರ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಪೂರಾ ಏನದ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಇವತ್ತ ನಮ್ದು ಎಳಿಗಳು ಪೂರಾ ಬೆಳಿತೀನಿ ನಡೆದ ರೈತರದೆಲ್ಲ. ರೈತರು ಬಿತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದ್ ಮೊದ್ಲೇ ಬೆಳಿತೀನಿ ಹಾಕ್ಲಪ್ಪ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಾವೇನದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಗ MP, ನೀವು ಮಂತ್ರಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲೋ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಥಾನ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು. ಇದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥವೇನದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಜನರು ಯಾರು ಏನದ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಚಾಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಬಂದು 2025 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಆದಂತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ 3-4 ಸಲ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿ ಇವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ? ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾದಂಥವ್ರು, ಅಂಥವ್ರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಪನಾಶ್ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮತ್ತೂ ನಾವು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟೌಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಪಾಪನಾಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಅನೇಕ ಸಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ, ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಮಿಷನರ್
ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ₹1 ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ದೇನೆ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಖರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವರು ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇದೇ